Hello students. Now in fourth unit logarithm, in last lecture we are completing sum number 1 to 15. Now we are going to start 16th sum number 16 is given by if log x base 2, sorry 16 આપણે થઈ જશે 17 નંબરથી સ્ટાર્ટ કરશું 17 number. Okay, given that log 2 base n equal to x and log 3 base, here base 10 is given અહીંયા, yes 10 છે, મને n read થયું. Log 3 base 10 is equals to y. Okay, then log 1.2 to base 10 is expressed in terms of x and y. Okay, we have to find value of log 1.2. Okay, log 2 is given by x, log 3 is given by y, and base of all three terms are equals. So we don't have to worry about log 1.2. I am writing only log 1.2. Okay, because log base 10 is default in calculation and log base e is default in calculus. બરાબર છે, calculus. તો કેલ્ક્યુલસ આપણે જ્યારે સોલ્વ કરીએ ત્યારે લોગ ઈ ન લખો તો પણ લોગ ઈ જ સમજવામાં આવે. સિમ્પલ કેલ્ક્યુલેશનમાં લોગ 10 ન લખીએ તો બેઝ 10 જ સમજવામાં આવે છે. ઓકે, તો લોગ 1.2 સી વી હેવ ટુ યુઝ, ચલો એ બેઝ 10 લખી જ નાખું એટલે તમને એમ ન લાગે નથી લખ્યું. વી હેવ ટુ યુઝ log 2 and log 3 for solution of 1.2. ઓકે, so can I write log 1.2 means 12 by 10? Okay, no problem. Okay, log 12 by 10. Now can I write it is equals to log 12 base 10 minus log 10 base 10. Okay, why? Because log a upon b log a by b equals to what? Log a minus log b. Okay, so log 12 by 10 can be represented as log 12 base 10 minus log 10 base 10. It is equals to, ચાલો આપણે આનો યુઝ કરવાનો છે log 2 and 3 અને હું આમ લખું log base 10 પહેલાં લખી નાખીએ. 12 equal to 2 multiplied by 2 multiplied by 3. 2 2s are 4, 4 3s are 12. And log 10 base 10 equal to, when value and base are equal, it is equals to 1. Okay. Now what is our property for a into b into c? તો કે ઇન્ટુ હોય તો પ્લસ કરીએ છીએ આપણે આ રીતે, log 2 base 10 plus log 2 base 10 plus log 3 base 10 minus 1. Okay, ચાલો હવે જો તમે log 2 is given by x, log 3 is given by y. So x again, x y minus 1, and it is equals to x plus x, 2x plus y minus 1, and this option is given in option B. Option B is correct answer. Okay, now question number 18. Question number 18. ચલો આની જેવો જ ક્વેશ્ચન છે 18 નંબર. given log 2 base tan is equals to x,
log 3 base 10 is equals to y. Then sorry 18 એકચ્યુઅલી આપણે છે ને આ ક્વેશ્ચન સોલ્વ કર્યો 18 નંબર હતો. આજે જોવામાં ભૂલ થઈ ગયા. 18 નંબર હતો ને હવે 17 કરીએ આપણે. નાવ 17 નંબર. ઓકે, ક્વેશ્ચન સેમ જ છે. log 2 base 10 equal to x, log 3 base 10 equal to y. Then find log 60 base 10. ઓકે, ચાલો તો આપણે યુઝ કરવાનું છે 2 3. ઓકે, સો log 60 base 10 can I expressed as log 10 into 2 into 3 base 10. 60 equal to 10. આપણે 2નો યુઝ કરો છો. 10 2s are 20, 20 3s are 60. Okay, and what is our property for multiplication? It is plus log 10 base 10 plus log 2 base 10 plus log 3 base 10. Okay, now everyone knows that when base and value are equal, it is equals to 1. Log 10 base 10 equal to 1 plus log 2 base 10 is given by x and log 3 base 10 is given by y. So our answer is question number 17 answer option B is correct. અને અહીંયા જે હતો એ મેં બીનો આન્સર બીનો જોયો હતો એટલે C. બરાબર, સોરી 18નો જોયો હતો એટલે C ઓપ્શન ઇઝ કરેક્ટ. ચાલો તો એક ઇન્ટરચેન્જ કરી નાખજો. 17ની જગ્યાએ 18, 18ની જગ્યાએ 17. નાવ ક્વેશ્ચન નંબર 19 સેમ ટાઈપનો ક્વેશ્ચન છે. 19 નંબર, given that log x is equals to log x is equals to m plus n and log y is equals to m minus n, the value of log 10x upon y square is expressed in the terms m and n. ચાલો તો આપણે આનો આન્સર લાવવાનો છે. તો બહુ ઇઝી છે. આ પણ તમને ખ્યાલ છે. અહીંયા બેઝ નથી આપ્યો એટલે બેઝ 10 ગણાય. બાય ડિફોલ્ટ યાદ રાખવાનું, બાય ડિફોલ્ટ log બેઝ 10 ગણાય. અને કેલ્ક્યુલસ હોય તો બેઝ શું આવે? E આવે. ઓકે, ચાલો તો 10 into x upon y square એટલે આખું ગણવાનું છે આપણે. ઓલ ડિવાઇડેડ બાય y સ્ક્વેર. ઓકે, તો મલ્ટિપ્લિકેશન માટે આપણે શું કરીએ છીએ? પ્લસ. ડિવિઝન માટે માઇનસ. ઓકે, તો log 10 પ્લસ log x માઇનસ log y સ્ક્વેર. ચલો ખ્યાલ આવ્યો શું કર્યું આપણે? log આપણે એટલું ગણીએ. log 10x, તો કેન આઈ રાઇટ log 10 plus log x? યસ. હવે માની લો કે log x upon y square, તો log x minus log y square. Okay, everyone knows value of log 10 is 1. Why? Because here base 10 is given. No આપ્યો હોય તો આપણે કેટલો ગણવાનો? 10. તો 10 base 10 equal to 1. યાદ રાખવાનું, value of log 1 is equals to always 0. Value of log 10 equal to 1. Log 100 equal to 2. Log 1000 equal to 3. અને એવી રીતે એક 0 એડ કરવાનો, અહીંયા નંબર એડ કરવાનો. ચલો તો log 10ની જગ્યાએ મેં પુટ કરી દીધું 1 પ્લસ log x માઇનસ 2 log y. આવું શું કામ કર્યું સર? આ રીતે શું કામ કર્યું? because log a to power b equals to b log a. સમજાણું ને? બરાબર.
પ્રોપર્ટીઝ આવડે તો તમે જો પ્રોપર્ટી સિવાય કશું નથી આખા ચેપ્ટરમાં. લોગનો ફિયર કાઢી નાખો, પ્રોપર્ટીઝ યાદ કરો. હાઉ ટુ એપ્લાય પ્રોપર્ટીઝ, યુ હેવ ટુ ડેવલપ ધ અપ્રોચ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ ધ ક્વેશ્ચન. પછી લોગ એકદમ ઇઝી ચેપ્ટર થઈ જશે, બરાબર. એટલા માટે હું દરેક જગ્યાએ આપણે રીઝન લખીએ શા માટે આપણે આવું કરીએ છીએ. તો 2 log y. Now putting the values 1 plus log x is given by m plus n minus 2 into log y is given by m minus n. Okay. So 1 plus m plus n minus 2m minus minus plus 2n. Okay. Now addition and subtraction 1 plus m minus 2m is equals to minus m. n plus 2n is equals to 3n. Okay. So it is our answer and option A is correct. Option A is correct answer. Now question number 20. ચલો હવે થોડા ડિફિકલ્ટ સમ આવવાની પોસિબિલિટી છે. હવે તો ચેપ્ટર પૂરું થવા આવ્યું છે. બસ 25 ક્વેશ્ચન્સ છે એટલે 5 સમ તો થોડા ડિફિકલ્ટ આવે એવું બની શકે, બટ આપણે શાંતિથી કરીએ, કોઈ ઉતાવળ નથી, બરાબર છે. 20 નંબર, ધ સિમ્પ્લિફાઈડ વેલ્યુ ઓફ 2 log 5 to base 10 plus log 8 base 10 minus 1 by 2 log 4 base 10. ઓકે, સિમ્પ્લિફાઈડ વેલ્યુ. ચલો આને સિમ્પ્લિફાઈ કરવાનો છે. પ્રોપર્ટી લગાવતા આવડે એટલે બધું આવડી જશે. તો આપણે આને આ રીતે લખીએ તો log 5 square base 10. શું કામ આવું કર્યું? તો કે આ પ્રોપર્ટી log a to power b equal to b log a. તો b log a equal to also written as log a to power b plus log 8 base 10 minus 1 by 2 means what? log 4 raised to 1 by 2 base 10. ઓકે, આ પ્રોપર્ટીનો આપણે યુઝ કર્યો છે. તો શું થાય કે ભાઈ it is equals to log 25 base 10 plus log 8 base 10 minus log c 4 raised to 1 by 2. 4 raised to 1 by 2 is equals to what? It is under root 4 and under root 4 is 2. Okay. ચાલો હવે કઈ પ્રોપર્ટી એપ્લાય કરવાની હોય? પ્લસ તો મલ્ટિપ્લિકેશન, માઇનસ તો ડિવિઝન. કેન આઈ રાઇટ log 25 multiplied by 8 upon 2? Yes, base 10. શું કર્યું? 25 plus 8, it becomes 25 into 8 minus log 2 becomes divided by 2 and it is equals to 2 4s are 8. log 25 4 times 100 base 10 equal to, ચાલો આનો આન્સર મેળવવાનો છે એટલે log તો આપણે રિમૂવ કરવું પડ્યો. જો યાદ રાખવાનું, સિમ્પ્લિફાઈડ વેલ્યુ કે તો આપણે લોગના ફોર્મમાં આન્સર નહીં, સર આવી જ અમારે આન્સર, એમ નહીં ચાલે. સિમ્પ્લિફાઈડ વેલ્યુ મીન્સ એનો પર્ટિક્યુલર આપણે પ્રોપર આન્સર ફાઇન્ડ કરવાનો. તો 100 ઇક્વલ્સ ટુ 10 સ્ક્વેર, ફરીથી લખી શકાય ને, 10 સ્ક્વેર બેઝ 10. ઓકે, નાવ અગેન અપ્લાઇંગ ધીસ પ્રોપર્ટી log 8 ટુ પાવર b, તો b આગળ આવી જશે. યસ, તો કે 2 log 10 base 10 and when value and base are equal, it is equals to 1. 2 into 1, it is equals to 2 and this answer is given in option C. So C option is correct.
ચાલો હવે મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ સમ, મોસ્ટ આઈએમપી ટીક કરો. ઇન્ડાઇસીસમાં આઈ થિંક આપણે ભણી ગયા છીએ આ સમ. નહીં ભણ્યા હોય તો લોગમાં અને ઇન્ડાઇસીસમાં આવી જ જશે. 21 નંબર 21 નંબર log 1 minus 1 minus x square raised to minus 1, curly bracket raised to minus 1 and square bracket raised to minus 1 by 2. ઓકે, ચાલો તો આ ક્વેશ્ચન આવી ગયો છે બરાબર. એટલો ક્વેશ્ચન આવ્યો તો ફાઇન્ડ સિમ્પ્લિફાઈડ વેલ્યુ. અહીંયા આગળ એક લોગ મૂકી દીધો છે તો કદાચ તમને આમ તમારે હોમવર્ક જ દેવું જોઈએ, પણ ચાલો સોલ્વ કરી નાખીએ. હંમેશા અહીંથી સ્ટાર્ટ કરવાનું જ્યાં એક્સની વેલ્યુ આપી હોય ત્યાંથી, બરાબર. ઘણાને એમ થાય સર આ સ્ટાર્ટ ક્યાંથી કરવું એ જ નથી ખબર પડતી. સ્ટાર્ટ કરો એટલે સમનો આન્સર મળી જશે. જો લોગ ઇન્ટુ બ્રેકેટ 1 minus x square raised to minus 1 means a raised to minus 1 equal to 1 upon a. Rule of indices, it is our indical equation. ચાલો તો આમ લખું 1 upon 1 minus x square, હજી raised to minus 1 તો છે તે, whole raised to minus 1 by 2. Okay. Now taking LCM, log 1 minus, ધીમે ધીમે સિમ્પ્લિફાય કરવાનું, ઉતાવળ નહીં. આ એક્ઝામમાં તમારે ઉતાવળ જ કરવાની છો, હું મારી વાત કરું છું. તમારે તો ફટાફટ જ કરવાનું, જેટલા સ્ટેપ આવડે એટલા કટ કરી જ નાખવાના. ચાલો તો આપણે એલસીએમ લઈએ તો 1 minus x square minus 1 upon 1 minus x square. સમજાણું ને? અહીંયા મલ્ટીપ્લાય કરીએ એટલે 1 minus x square into 1, 1 minus x square minus 1 raised to minus 1 whole raised to minus 1 by 2. 1 1 cancel. ઓકે, ચાલો આ માઇનસ સાઇન, જો માઇનસ 1 કેન્સલ થઈ ગયું છે. આ માઇનસ સાઇન હું અહીંયા બહાર લઈ લઉં એટલે માઇનસ માઇનસ શું થઈ જાય? પ્લસ. log 1 plus 1 plus, now what left? x square. સર માઇનસ x square છે પણ માઇનસ સાઇન આપણે ક્યાં મૂકી દીધી? આગળ માઇનસ માઇનસ પ્લસ divided by 1 minus x square power minus 1 raised to minus 1 by 2. ચાલો આ માઇનસ 1 છે એનું ફરીથી આપણે આ પ્રોપર્ટી અપ્લાય કરીએ તો રેસિપ્રોકલ થઈ જાય તો કે યસ. log 1 plus શું થાય? 1 minus x square divided by x square raised to minus 1 by 2. Okay, now again taking LCM. So log x square plus 1 minus x square divided by x square raised to minus 1 by 2. x square cancel. So what left? 1 upon x square. Log 1 upon x square raised to minus 1 by 2. ચલો જેમ a raised to minus 1 equal to 1 upon a થાય એમ 1 upon a ને ઉપર લઈ જાઓ તો શું થઈ જાય? માઇનસ ડિગ્રી. તો આપણે આ રીતે મૂવ કરીએ. log we are moving x square from denominator to numerator, it becomes negative x raised to minus 2 to power minus 1 by 2. To cancel and minus plus. So our answer is log x. Okay, and this option is given in B. આપણે સોલ્વ કર્યો ઇન્ડાઇસીસમાં ત્યારે આપણો આન્સર આવતો હતો ખાલી x. ઓકે, ક્વેશ્ચન નંબર 22. Question number 22. The simplified value of log 4th root. See, 4th root.
ઘણાને બુકમાં છે ને રીડ કરવામાં પ્રોબ્લેમ થાય છે અથવા ટાઈપિંગમાં પ્રોબ્લેમ છે. લોગ પછી 4 કરીને સમ સોલ્વ કરે આન્સર નથી મળતો. લોગ 4th રૂટ 729 into 3rd root 9 raised to minus 1 into 27 raised to minus 4 by 3 is. ચાલો આવો ક્વેશ્ચન હોય ત્યારે એકવાર ફરીથી ચેક કરી લેવાનો. આપણે ક્વેશ્ચન લખવામાં ભૂલ નથી કરીને. અને ટેક્સ્ટ બુકમાં તમને અહીંયા 3 ઇન્ટુ લાગશે, બટ નોટ 3 ઇન્ટુ નથી, 3rd રૂટ છે. બરાબર છે. log 4th root of 729 into 3rd root of, જો ફરીથી તમારી બુકમાં 3 લખેલું છે, એકચ્યુઅલી 3rd રૂટ જ છે, બટ પ્રિન્ટિંગ મિસ્ટેક છે. 3rd root of 9 raised to minus 1 and 27 raised to minus 4 by 3. Okay, we have to find simplified value of this. ઓહો સર, આ તો કંઈ ખબર જ નથી પડતી, જાણે એકડા લખી નાખ્યા હોય એવું લાગે છે. બરાબર, બટ ડોન્ટ વરી. ફર્સ્ટ સ્ટાર્ટ ક્યાંથી કરવું એ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. સર અહીંથી કરી દઈએ, અહીંથી કરી દઈએ, નહીં, હંમેશા બને ત્યાં સુધી લાસ્ટમાંથી સ્ટાર્ટ કરવાનું. આ રીતે જો log 4th root I can write 1 by 4 raised to 1 by 4, પણ હમણાં નથી લખતો, પછી લખું. 4th root એટલે તમને લખવામાં ઇઝી પડે. 729 into, ઓકે ચાલો હું આ 3rd રૂટને આ રીતે લખીશ. 9 raised to minus 1, can I write 3 square raised to minus 1? 3 square raised to minus 1, yes, you can write 3 square raised to minus 1 into 27 equal to what? 3 raised to 3 raised to minus 4 by 3 raised to 1/3. શું કામ મેં 1/3 મૂક્યા? કારણ કે 3rd રૂટ અહીંથી રિમૂવ કરી દીધું છે. જો પહેલાં તો બધી જ વસ્તુ 3ના ફોર્મમાં જ છે. તમે 3 મલ્ટીપ્લાય કરો તો 729 થાય, 9નો ક્યુબ કરો તો 729 થાય, 3 3s are 9 થાય, 3 ક્યુબ 27 થાય. બધી જગ્યાએ 3rd રૂટ ડિવાઇડેડ બાય 3, ક્યાંક ને ક્યાંક 3 સાથે રિલેટેડ છે આ સમ. ચલો તો 3 સોરી, આપણે આ 3 કેન્સલ નહીં થાય કે પૂરા સાથે છે એટલે. તો ઇટ ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ log 4th root of 729 ને આપણે હમણાં કાંઈ નથી કરતા, જરૂર પડે ત્યારે જોઈશું, ઇન્ટુ 3 raised to minus 2, 3 raised to 2 into minus 1 minus 2, સોરી આ 3 કેન્સલ થઈ જશે, ઇન્ટુ 3 raised to minus 4, ઓકે, raised to 1 by 3. ખ્યાલ આવ્યો? 3 raised to minus 2, 3 cancel, 3 raised to minus 4 raised to 1 by 3. Okay, now log 4th root of 729 multiplied by 3 raised to, chalo, 3 raised to minus 2, 3 raised to minus 2, a raised to m, a raised to m into a raised to n. It is equals to a raised to m plus n. Can I write it is equals to 3 raised to minus 6? Yes. To power 1 by 3. Equal to log, હવે હું આ 4th રૂટ છે ને એને આ રીતે 1 by 4 હજી નથી લખવું. ચાલો 729. સર આ 729નું કેમ કાંઈ નથી કરતા? આપણને જરૂર પ્રમાણે કરશું આપણે કઈ રીતે કેલ્ક્યુલેશન જોઈશું. ચલો 3 2s are 6. It is equals to 3 raised to minus 2. Log 4th root એટલે હવે હું આમ લખીશ 729 divided by, ચલો 3 raised to minus 2 ને નીચે લાવો તો શું થઈ જાય? 3 square to power 1 by 4. ઓકે, તો log 729 divided by 3 square equal to
9 raised to 1 by 4. Okay, now 729 divided by 9 is equals to, 729 divided by 9 equal to 81. So log 729 by 9 equal to 81 raised to 1 by 4. Okay? Okay, log 81 raised to 1 by 4. Which term raised to 1 by 4? Equal to 81. So 3 3s are 9, 9 3s are 27, 27 3s are 81. So I can write 3 raised to 4 raised to 1 by 4. 4 cancel, and our answer is log 3. And it is given in option A. A is correct answer, log 3. ઓકે, થોડો ડિફિકલ્ટ સમ હતો. ફરી એક વખત તમારે સમજી લેવાનું. સ્ટાર્ટ ક્યાંથી કરવાનું? અહીંથી કરવાનું, બરાબર. ધીમે ધીમે આમ પેશન રાખવાનું. સર 729નું શું થશે, આનું શું થશે, એમ નહીં. પેશન રાખવાનું, એક ટર્મ સોલ્વ કરવાની, અને ઇઝીલી આપણને આન્સર મળી જશે. ઓકે, નાઉ ક્વેશ્ચન નંબર 23. થોડું રફ કરી નાખો એટલે અહીંયા લખી શકીએ આપણે. ક્વેશ્ચન નંબર 23 is given by, ચાલો તો બચ્ચા જેવો સમ છે, બધાને આવડશે. 23 નંબર, log a base b into log b base c into log c base a whole cube is equal to, ચાલો હોમવર્ક આપી દઉં. ચાલો સોલ્વ કરી જ નાખીએ. આપણો બેઝ ચેન્જિંગ થિયરમ શું છે? તો કે ભાઈ log a base by b, અહીંયા આપેલું છે log a base by b can be written as log a upon log b. Agree? Into log b base c, log b upon log c into log c by log a whole raised to 3. Okay, log a cut, log b cut, log c cut. તો શું વધે? 1 cube. It is equals to 1. And 23 number, our answer is option C. C is correct answer. Now 24 number, 24. ચલો આ પણ easy છે. The logarithm of 64. The logarithm of 64 to base 2 root 2. 2 root 2. ચાલો દેખાવમાં બીક લાગે એવું છે, બટ બહુ ઇઝી છે. સી log 64. Can I write 4 into 2 raised to 1 by 2? 4 into 2 raised to 1 by 2 શું કામ લખ્યા? તો કે raised to 1 by 2 equal to what? Under root of 4 into 2. Okay, under root of 4 is equals to 2. Under root of 2 is equals to root 2. તો 4 into 2 raised to 1 by 2 equal to 2 raised to 2. સર આ અમને કેમ ખબર પડે? આ ખબર પાડવી જ પડે. આપણે સીએ કરવું હોય તો બરાબર, થોડુંક તો પછી આપણે કરવું પડે ને. બધી ચીજે તો આપણે મેળ નહીં પડે, એટલે તમારે આઈડિયા, તમારે એપ્રોચ ડેવલપ કરવો જ પડશે. ચાલો, તો રેસ ટુ બેઝનો પાવર હોય ક્યાં જાય? આગળ જાય. કઈ રીતે આગળ જાય? તો કે રેસિપ્રોકલ થઈને. કઈ રીતે સમજાવો હજી? ચાલો તો એ પ્રોપર્ટી અહીંયા લખી દઉં. log a base b raised to c. ચાલો તો આ સી છે એ બેઝનો પાવર છે. આગળ લઈએ એટલે શું થઈ જાય? રેસિપ્રોકલ મીન્સ 1 by c log a base b. ઓકે, તો અહીંયા આપણે આને રેસિપ્રોકલ કરીને આગળ લઈએ તો કેટલા થઈ જાય? તો કે 2 log 64 base 8 and 64 equal to, તો કે it can be written as 8 square base 8. ઓકે, ચલો ફરીથી આ 2 આગળ આવે ને, બટ વેલ્યુનો પાવર હોય આગળ આવે તો મલ્ટીપ્લાયમાં જાય, એટલે 2 2s are 4 log
8 base 8, it is equals to 4. And it is given in none of these, option D. None of these તમે જો ઓપ્શન ટિક કરો ને બાજુમાં આન્સર લખી લેવાનો. 4 આન્સર આવે છે એ રીતે, બરાબર છે? Okay, now last question of this chapter, question number 25. Question number 25. The value of log 25 base 8 given log 2 equal to 0.3010. ચાલો આને પણ આઈએમપી માર્ક કરો કે log 25 base 8 ની વેલ્યુ કેટલી થાય કે when log 2 is given by 0.3010. Okay, we have two ways. We can solve this sum by using calculator. આપણે કેલ્ક્યુલેટરની મેથડથી પણ સોલ્વ કરી શકીએ છીએ. તો એ તમને 3 શોર્ટકટ લખાવ્યા છે, 3માંથી કોઈ પણ એપ્લાય કરીને તમારે કઈ રીતે કરવાનું. તો આ રીતે log 2 ની આપણે પછી કોઈ જરૂર જ નથી, તો તમારે કેલ્સીથી આમ કરવાનું, log 25 base log 8. બરાબર, થોડો આન્સરમાં ફરક આવી શકે છે, બરાબર છે? ચાલો આપણે કેલ્સીથી, આમાં મારા કેલ્સીમાં નથી થતું 15 ટાઈમ્સ ને 12 ટાઈમ્સ ને 13 ટાઈમ્સ. આપણે એક 12 ટાઈમ્સની એક શોર્ટકટ આપ્યો છે તમને, એક 13 ટાઈમ્સનો આપ્યો છે અને એક 15 ટાઈમ્સનો આપ્યો છે, બરાબર? હજી એકવાર ટ્રાય કરી જો કે 25નો અંડરરૂટ 1 2 3 4. ચાલો નીકળ્યો અત્યારે, તો એ જ કરીએ આપણે, ઇઝી પડશે. બે મેથડથી સોલ્વ કરાવી દો, બરાબર? જો હજી એકવાર ટ્રાય કરું છું, હજી ન આવે તો આપણે બી સેકન્ડ મેથડ તો છે જ તે. ન આવે મીન્સ કે કેલ્સી આપણને હેલ્પફુલ ન થાય, તો log 25 by log 8 it is equals to logarithmic value of 25. ચાલો તો આપણે 2-3 મેથડ છે, એમાં 15 ટાઈમ્સવાળી મને વધુ કમ્ફર્ટેબલ લાગે છે, અથવા ઓલું 5 3 તમે 13 ટાઈમ્સવાળી કરો તો વધુ તમને ઇઝી પડશે. એમાં મલ્ટીપ્લાય કરવાનું હોય, 5 3 5 8થી મલ્ટીપ્લાય કરવાનું હોય, બહુ સ્મોલ ડિઝિટ છે કે ફર્સ્ટ અંડરરૂટ ફોર 13 ટાઈમ્સ, ધેન બાય -1, ધેન બાય મલ્ટીપ્લાઈડ બાય 5 3 5 8, એવું કંઈક મને નંબર તો બસ 5 3 5 8 જ છે, પણ એ મલ્ટીપ્લાય કરવાનો હોય. આ ડિવિઝન છે, આપણે 15 ટાઈમ્સવાળું કરીએ છીએ કે 15 ટાઈમ્સ અંડરરૂટ ઓફ 25 ફોર 15 ટાઈમ્સ, 1 2 3 4 5 6 7 8, એટલે 8થી 0 આવી જાય છે, એટલે કેલ્સીમાં પ્રોબ્લેમ જ છે. હજી એકવાર ટ્રાય કરી જોઉં. 25 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, આ વખતે આવ્યું પાછું. ચાલો તો 15 ટાઈમ્સ તમે કરશો એટલે 1.409823711 આન્સર આવશે તમે કેલ્સીથી જ્યારે કરશો ને ત્યારે. ઓકે, પછી શું કરવાનું, -1 ઇક્વલ ટુ પ્રેસ કરી દો એટલે 0.4 ટાઈમ્સ 098237111 ડિવાઇડેડ બાય 0.0004 ટાઈમ્સ 0, પછી યુનિક નંબર આવે 70271 એન્ડ ઇટ ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ, આપણે 4 ડિજિટ્સ લખીએ છીએ અત્યારે, 1.3980. થોડોક આન્સરમાં ફરક આવશે. જો પરફેક્ટ ઓપ્શન ટુ ઓપ્શન નહીં મળે, પહેલાં કહી દઉં કે સર તમે અમને ખોટું શીખવાડો છે એમ નહીં, ઓપ્શન ટુ ઓપ્શન નહીં મળે, પણ તમને ખ્યાલ આવી જશે કે આ આન્સર છે. થોડા ઘણા પોઈન્ટ્સનો ડિફરન્સ છે, કારણ કે આ વેલ્યુ આપણે લોગથી મેળવી છે. 3 મેથડ શીખવાડી છે, ત્રણેયથી અલગ અલગ આન્સર આવે એવું બને, કારણ કે ત્રણેયનો કન્સેપ્ટ, એનો બેઝ અલગ અલગ છે. બટ ડોન્ટ વરી, તમને જે આમાં આન્સર આપ્યો છે ને એની ક્લોઝ તો તમે આવી જ જશો. તો log 25ની જો કેલ્સી હોય તો ફટાફટ પત્યો. આ તો આમાં કેલ્સીમાં થોડો પ્રોબ્લેમ છે, ક્યારેક વચ્ચે 0 આવી જાય છે, એટલે હું ધીમે ધીમે કરું છું. તો આ જ રીતે તમારે કરવાનું. હું તમને બીજી મેથડથી હમણાં કરાવું છું, બટ ધીસ ઇઝ બેસ્ટ. આવો ક્વેશ્ચન હોય તો આપણે log 2નો યુઝ જ નથી કરવો. ઓકે, log 8 તો આપણે 15 ટાઈમ્સ અંડર રૂટ લઈશું. પહેલાં 8 ટાઈપ કરો, 8 ટાઈપ કરીને
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ચાલો તમારો આન્સર આવ્યો હશે 1.4 times 0 6346 152. Then by subtract 1 minus 1. Okay, then by divided by યાદ રાખવાનો 0.4 times 0 4 times 0 પછી શું છે 70271 70271 70271 હોમવર્કની નોટ્સમાં પણ મેં લખેલું છે 70270 એ લ્યો બધું 0 આવી ગયું મહેનત પાણીમાં. ચાલો ફરીથી એકવાર કરી જોઈએ કે 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ઓકે -1 ડિવાઇડ યાર 15 times under root 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 યાર 15 આવે તો 0 આવી જાય છે. એક લાસ્ટ ટાઈમ ટ્રાય કરી લો 8 1 2 3 4 અને બહુ પ્રેમથી કરીએ તો નથી માનતું અત્યારે. ચાલો પણ તમને હવે ખ્યાલ આવી જશે log 8ની વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરીને જોવાનું તો તમારા આન્સર કંઈક આમાં જે હશે ને એની નજીક જ તમે પહોંચી જશો એટલે કોઈ ઇશ્યુ નહીં થાય. 1.5484 આપેલું છે એટલે તમારે એની નજીક આવશે આન્સર. ઓકે, તો આ મેથડ તમારે ઘરે કરવાની. પછી બીજો એક મસ્ત આઈડિયા આપું પણ એ તમારા કામનો નથી. મોબાઈલમાં કરો તો સીધો આન્સર આવી જશે બરાબર. log 25 by log 8 કરો એટલે સીધો આન્સર એક જ સ્ટેપમાં લોગેરિધમિક ફંક્શન એપ્લાય કરો તમારા મોબાઈલનું કેલ્ક્યુલેટર હોય એમાં તો એક સ્ટેપમાં આન્સર આવી જશે. ચાલો હવે આ આપણે રિમૂવ કરી દઈએ કારણ કે હવે આ ભાઈનો જ યુઝ કરવાનો છે આપણે. તો આપણે ક્વેશ્ચનમાં આપેલું છે log યસ અહીંયા લખેલું છે log 25 base 8. ઓકે, ચાલો તો હવે આનું કરવું શું, કઈ રીતે આપણે લાવવું તો એ જ યુઝ કરીએ. log 2 તો લાવવું જ પડશે, એના વગર આ મેથડ જે હું કરાવું છું એનાથી આન્સર મળશે નહીં. તો કેન આઈ રાઇટ log 25 by 8? તો કે હા સર અત્યાર સુધી એ તો કરતા હતા આપણે, એ જ કરીએ ચાલો ને. કેલ્સીથી નહીં હવે, આમાં તો હું થાકી ગયો છું હવે. ઇટ ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ log 25. આપણે 2નો યુઝ કરવો કમ્પલસરી છે, અધરવાઇઝ આપણો આન્સર મળશે નહીં. તો અહીંયા 8માં તો ઇઝીલી આવી જાય કે ભાઈ 2⁻³ = 8 log 2 આવી જશે. તો કે યસ, 25માં કઈ રીતે લાવવું બરાબર. ચલો તમને 10 સેકન્ડ આપું છું વિચારવાનું તમારે. જવાબ તો તમે નહીં આપી શકો મને અત્યારે. 25 ને 2ના બેઝમાં કઈ રીતે કન્વર્ટ કરવું, સોરી log 2માં કઈ રીતે કન્વર્ટ કરવું. હાઉ ટુ કન્વર્ટ 25 ઇન્ટુ log 2? કંઈક એવું કરો કે અહીંયા log 2 આવી જાય. તો કે સર 5 રિમૂવ કરી દો ને તો આવી જશે બરાબર. ચાલો આ રીતે કરીએ. log 25 કેન આઈ રાઇટ log 100/4? યસ, લખી જ શકાય ને, શું પ્રોબ્લેમ છે. અને અહીંયા log 2⁻3. ઓકે, log 100/4 મીન્સ વોટ? તો કે ડિવિઝન log a/b ઇક્વલ ટુ log a minus log b. ઓકે, તો log 100 minus log 4 ડિવાઇડેડ બાય 3 log 2. હવે આ તો ચેપ્ટરનો છેલ્લો સમ છે, વારંવાર હવે એક્સપ્લેન નથી કરતો, 3 આગળ આવી જાય એવું. log 100 ઇક્વલ ટુ વોટ? log 100 ઇક્વલ ટુ 10²? યસ. log 4 ઇક્વલ ટુ વોટ? 2²? યસ. આપણે ગમે તેમ કરીને 2 લાવવો છે, અધરવાઇઝ સમ સોલ્વ નહીં થાય. ડિવાઇડેડ બાય 3 log 2. યસ. ઓકે, ચાલો હવે અહીંયા લખું છું, થોડુંક તમને કદાચ પછી વિડીયોમાં નહીં આવે એટલે અલગ પેનથી લખું એટલે ડિફરન્ટ લાગે. ચલો, log 10². કેન આઈ રાઇટ 2 log 10? યસ, નો પ્રોબ્લેમ. log 2⁻² ઇક્વલ ટુ 2 log 2 લખાય ને, જે પાવર છે એ ક્યાં આવી જાય? આગળ. ડિવાઇડેડ બાય 3 log 2. ઇટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ વોટ ઇઝ વેલ્યુ ઓફ log 10? જો અહીંયા બેઝ આપ્યો છે, નથી આપ્યો સર, બેઝ નથી આપ્યો તો આપણે શું ગણવાનો? બેઝ 10. બેઝ 10 10 બેઝ 10 ઇક્વલ ટુ 1. તો
તો 2 into 1 minus 2 log 2ની વેલ્યુ કેટલી છે 0.3010 0 પછી છેલ્લે લખવાની જરૂર નથી 301 divided by 3 into log 2 0.301 equal to 2 minus ચાલો આને નથી અડવું છેલ્લે જરૂર પડે તો જ અડશું 2 minus multiplication 0.602 અને અહીંયા મલ્ટીપ્લાય 3 3 are 9 એટલે 0.903 હવે આ કેલ્સી અડવું પડશે ભાઈ ચાલશે હવે તો 2 minus 0.602 equal to 1.398 divided by 0.903 and it is equals to chalo division last divided by 0.903 equal to 1.5482 yes આન્સર આવી ગયો ઓપ્શન સી બટ તમે જો કેટલી લેન્ધી પ્રોસેસ છે આ પ્રોસેસ તમારે કરવાની નથી શું કરવાનું છે તો કે ભાઈ log 25ની વેલ્યુ કેલ્સીથી ફાઇન્ડ કરો log 8ની વેલ્યુ કેલ્સીથી ફાઇન્ડ કરો બંનેના આન્સરને ડિવાઈડ કરો એટલે નેક્સ્ટ સ્ટેપમાં તમારો આન્સર આવી જાય અહીંયા તમારો આન્સર હશે ઓકે ચાલો તો આપણું ચેપ્ટર 1 કમ્પ્લીટ થઈ ગયું નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે ચેપ્ટર 2 લઈશું બહુ ઇઝી બહુ સરસ છે બહુ અઘરું પણ છે એટલે બે વસ્તુ પોસિબલ છે એની ડિસ્કશન હું નેક્સ્ટ લેક્ચર આપણે ઇન્ટ્રોડક્શનમાં વાત કરીશું